تقریباً 2 ماہ بعد بنش اور باسط پہلی بار گاؤں آئے تھے۔ اسی دن اشال بھی کافی عرصے بعد ماہم سے ملنے ان کے گھر گئی۔ وہ سیدھے ماہم کے کمرے میں ہی چلی گئی تھی۔ اس دوران ماہم اور اشال کی چند ملاقاتیں ہوئی، مگر مزمل کے متعلق ماہم نے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسی بات کا غصہ اشال کو تھا۔ ماہم نے اشال کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو بول اٹھی، تم کیسے آ گئی؟ ماہم نے خوش اخلاقی سے پوچھا، جیسے وہ ہر روز آتا ہے۔ اشال کے ایک ہی جملے نے ماہم کو چپ لگا دی۔ وہ نظریں جھکائے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایسی خراشیں گھاؤ بن جاتی ہیں، میں نے کہا تھا نا، اشال نے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ ماہم نے اپنی کلائی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، کوئی گھاؤ نہیں ہے۔ اشال نے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ماہم چودھری، محبت کے گھاؤ نشان تھوڑی چھوڑتے ہیں۔ ایسے ویسے کوئی بات نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ماہم نے سنجیدگی سے صفائی دی۔ ویری فنی، روزانہ اسی کھڑکی سے دیکھتی ہو؟ پھر ایسی ویسی کوئی بات نہیں، اشال نے ہلکا سا طنز کیا تھا۔ میرا یقین کرو اشال، ماہم نے زور دے کر کہا۔ اوکے فائن، کر لیا تمہارا یقین۔ کین یو ایکسپلین دس ٹو می؟ کیوں دیکھتی ہو اسے؟ اشال نے بغیر کسی لحاظ کے ماہم کو کہہ دیا۔ ماہم گردن جھکائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔ ماہم چودھری، مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم صرف اپنے دل کو یقین دلا دو کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ زندگی کے فیصلے دماغ سے کیے جاتے ہیں، دل سے نہیں۔ ماہم نے اپنی طرف سے مدلل دلیل پیش کی تھی۔ شٹ اپ، کسی دھوکہ دے رہی ہو، خود کو یا مجھے؟ تم کہہ رہی ہو اگر یہ سچ ہے تو محبت کی اس کھڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو اور شموں سے شادی کر لو۔ ماہم نے اشال کی باتیں سنی تو اس کے آنسو بغیر آواز کے ٹپکنا شروع ہو گئے۔ زیادہ ایموشنل مت ہو، بی پریکٹیکل۔ میں سمجھتی ہوں تمہارے یہ ڈف اور ڈم سے محبت، یہ سوسائٹی نہیں سمجھے گی۔ کوئی دیکھے گا تو کہے گا کہ لڑکی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اس کو فوراً شادی کر دو، وہ بھی پاگلوں کی طرح 2 ماہ سے آ رہا ہے۔ یہ لو موبائل اور اس سے حقیقت بتا دو۔ کیسی حقیقت؟ ماہم نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، میری منگنی ہو چکی ہے، ماہم نے اسے گھائل آواز کے ساتھ اقرار کیا تھا۔ پھر مت بنو ایڈیٹ، اشال نے یہ کہا ہی تھا۔ ماہم نے کھلی کھڑکی کا پردہ پیچھے ہٹایا اور کھڑکی کے پاس پڑی ہوئی ایزی چیئر پر گردن جھکا کر بیٹھ گئی۔ ماہم چند منٹ اسی حالت میں بیٹھی رہی، اشال کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ ماہم کچھ کہنا چاہتی تھی پر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، صرف شکایتی نظروں سے اشال کی طرف دیکھا۔ اشال اٹھ کر اس کے پاس گئی اور معذرت خواہ انداز میں بولی، ماہم سوری، غصے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ گئی۔ یار مجھے تمہاری فکر ہے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی کنسرن۔ بند دروازے سے دستک ہوئی۔ ماہم ایزی چیئر سے اٹھی، ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھا، اپنے بال سیدھے کیے، چہرے پر ٹشو سے صاف کیا۔ کھول دو دروازہ، مومنہ نے دروازہ پیٹتے ہوئے آواز لگائی۔ ماہم نے اشال کو اشارہ کیا، اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اتنی دیر لگا دی دروازہ کھولنے میں؟ مومنہ اندر داخل ہوتے ہی کہہ دیا۔ بس کچھ بات کر رہے تھے، اشال نے جلدی سے جواب دیا۔ باتیں سننی ہیں تو نیچے آ جاؤ، بنش باجی لاہور سے آئی ہوئی ہے، نیچے امی کے پاس بیٹھی ہیں۔ جب سے آئی ہے اپنے سسرال کے قصے سنائے جا رہی ہے، امی نے بلایا جلدی آ جائیں، چائے بنا رہی ہوں۔ مومنہ نے جاتے جاتے ایک ساتھ کافی ساری باتیں کہہ دیں۔ کیا کیا بتاؤں مامی جی، بیگم صاحبہ بڑی اچھی ہے۔ ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے، جو کام والی ماسی تھی نا، اس نے کام چھوڑ دیا، باضلع کے پرچے ہونے والے ہیں، مزمل صاحب اسے کام نہیں کرنے دیتے۔ خالہ بلقیس سے اتنا کام ہوتا نہیں، مجھ سے دیکھ کر رہا نہیں گیا، پھر میں شروع ہوئی، چٹ پٹ سارے کام ختم کر دیے۔ بیگم صاحبہ نے دیکھا تو 1000 کا نوٹ اور ایک سوٹ کا اسی ٹائم انعام بھی دیا۔ پھر کہنے لگی، بنش اچھا نہیں لگتا کہ تم بیٹھی رہے، تیری ساس کام میں لگی رہے۔ بنش یہ بتا، مزمل صاحب کو کیا تکلیف ہے جو باضلع کو کام نہیں کرنے دیتے؟ اشال نے بنش کی باتوں کے نہ تھمنے والے سلسلے کو روکا اور اسی کے انداز میں اس سے پوچھا۔ مزمل صاحب تو بہت اچھے ہیں جی، باضلع سے چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تمہیں ڈاکٹر بناؤں گا۔ چائے؟ مومنہ چائے کی ٹرے اٹھائے ہوئے کھڑی تھی۔ بنش، اسے بتاؤ کہ باضلع کتنا پڑھاتی ہے؟ ماہم نے مومنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے میز پر چائے کی ٹرے رکھی اور باری باری سب کو چائے پیش کی۔ چائے کے دوران بھی بنش کی باتوں کا
ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी रहा। मरियम बीबी ने चाय पी और नमाज़ पढ़ने चली गई। मोमना को माहम ने पढ़ने भेज दिया। तुम्हारे मुज़म्मिल साहब कैसे हैं? इशाल ने माहम की तरफ देखते हुए बिनिश की फिर से चाबी घुमा दी। मुज़म्मिल साहब तो बड़े अच्छे हैं, काम से सीधा दूसरी मंजिल पर अपने काम में। तुम गई हो उसके कमरे में? इशाल ने बात काटते हुए जल्दी से पूछा। देखना तो चाहती थी पर बासित ने मना किया है, सिर्फ बाज़ला को जाने की इजाज़त है उस कमरे में। ऐसा क्या है वहाँ? इशाल ने इश्तियाक से पूछा। पता नहीं, बाज़ला बता रही थी मुज़म्मिल भाई को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी चीज़ों को हाथ भी लगाए। बाज़ला ने ये बात बताई। उसके कमरे में सारा सामान बाहर के मुल्कों का है। अच्छा ये तो बताओ तुम्हारे साहब को खाने में क्या पसंद है? फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, चाय, कॉफ़ी बड़ी पीते हैं। बिनिश ने सब कुछ ठीक ठाक बताया मगर उसका तलफ़ुज़ गलत था। माहम जवाब तक खामोश रही। इत्मीनान से बोली। बिनिश तुमने सबके बारे में बात की सिवाय बासित भाई के? बिनिश का चेहरा खिल गया। बासित का नाम सुनकर बिनिश चहकते हुए बोली। माम बाजी बासित की क्या बताऊं, वो तो इतना अच्छा है कि मैं बता ही नहीं सकती। तुमसे मोहब्बत करता है? इशाल ने फ़ौरन पूछा। बहुत मोहब्बत करता है, बड़ा ख्याल रखता है मेरा। मोहब्बत का इज़हार कैसे करता है? वो तो बोल नहीं सकता। इशाल ने दो टोक ही पूछ लिया। इशाल बाजी तुम भी हो, तुम्हें किसने कह दिया मोहब्बत बताने के लिए बोलना ज़रूरी है? मोहब्बत तो जैसे तख्ती पर लिखते हैं वैसे ही बंदे के मुंह पर लिखती है। मोहब्बत में ना पूछते हैं ना बताते, बस अंदर ही पता चल जाता है। बिनिश थोड़ी देर बैठी, फिर महराज के गांव अपने मैके चली गई। माहम तो वैसे ही कम गू लड़की थी। बिनिश के जाने के बाद इशाल को भी चुप लग गई थी। आज तुम चुपचाप सी हो? हारिस ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हुए इशाल से पूछा। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। इशाल ने अपनी दोनों हथेलियों से अपना चेहरा साफ किया। जो मोहब्बत में चेहरा ना पड़ सके वो मोहब्बत की बर्खास्त में फ़ेल हो जाता है। हारिस ने मोबाइल पर इशाल के चेहरे पर नज़रें टिकाते हुए जवाब दिया। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? इशाल ने मोबाइल की तरफ गर्दन मोड़ते हुए पूछा। ये सवाल मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा। तुमने पूछा है तो जवाब ये है कि अपने दिल से पूछ लो। तुम मुझसे असल मोहब्बत बात बताओ जिसकी वजह से तुम डिस्टर्ब हो। कमान इशाल टेल मी। डिस्टर्ब तो हूँ, तुम्हें कैसे पता चल जाता है? इशाल ने शर्माते हुए सवाल किया। इंसान को फील उसके अंदर से मिलता है जिसमें सब कुछ क्लियर नज़र आता है। जिस बात की वजह से तुम डिस्टर्ब हो वो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताई। बताती हूँ। मुज़म्मिल बेग है ना? कौन मुज़म्मिल बेग? वही मॉडल टाउन वाला। बताया तो था। यस आई नो। क्या हुआ उसे? कहीं फिर से तो एक्सचेंज वाला चक्कर नहीं हो गया? हारिस ने इशाल को तंग करने के लिए शरारत। शटअप हारिस, तुम्हारी इंग्लिश तो बड़ी बेहतर हो गई है, अब तो शटअप कहकर चुप करवाती हो। हारिस ने बात लगाई। अरे कहाँ, स्पोकन इंग्लिश वाले टीचर कहते हैं कि घर जाकर इंग्लिश में बात करो। अब्बा अम्मा से क्या बात करूँ? माँ हमसे बात करती हूँ तो इंग्लिश के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। आज बिनिश ने तो बिल्कुल देसी बना दिया था। एक नई बूढ़ी सहेली बनी है, उनसे भी उर्दू में से ही बात करनी पड़ती है। बूढ़ी सहेली कौन? हारिस को तजस्सुस पैदा हुआ। मुज़म्मिल बेग की दादी मुमताज़ बेगम। तुमने मुज़म्मिल बेग की बात शुरू की थी। वही तो, तुम मेरी सुनते कहाँ हो? बीच में ही टोक देते हो, बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। इशाल ने ताहत से कहा। तुम बात करो, मैं बीच में नहीं बोलूँगा, प्रॉमिस। 2 माह पहले मुज़म्मिल बेग बारात के साथ आया था। उसे माहम से मोहब्बत हो गई। माहम को भी उससे मोहब्बत है पर वो मानती नहीं। वो मॉडल टाउन से रोज़ाना महराज के पिछली 2 माह से आ रहा है। फजर की नमाज के बाद एक नज़र उसे देखता है और चला जाता है। तुम्हें पता तो है माहम की मंगनी शमू से तय है जो वो तोड़ना नहीं चाहती। कहती है अपने अब्बू की ज़बान का पास रखूँगी। मैं चाहती हूँ किसी भी तरह मुज़म्मिल और माहम की शादी हो जाए, जायज़ या नाजायज़ किसी भी तरीके से। तुम ये क्यों चाहती हो? माहम के लिए, शायद मुज़म्मिल के लिए। मैं चाहती हूँ मेरे माँ बाप की वजह से जिन महरूमियत में उसने ज़िंदगी गुजारी है उनका उजाला हो सके। मेरे माँ बाप ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, वही कुछ उसके पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ भी तो किया था। मुझे तो अम्मा अब्बा ने इतना प्यार दिया कि अपने माँ बाप से नफ़रत सी हो गई है मुझे। मैं कुछ कहूँ? इशाल देखो, तुम गिल्टी फील मत करो। तुमने मुज़म्मिल के साथ कोई ज़्यादती नहीं की है। जहाँ तक माहम और उसकी शादी का सवाल है उस वक्त पर छोड़ दो। तुम्हारे किस्सों में अपनी लव स्टोरी तो गुम हो गई है। मैं जून में आ रहा हूँ,
حکیم صاحب کو بتا دینا، نکاح کر کے واپس آ جاؤں گا۔